Hello students. So in this video we are going to learn about hybridizations, concept of hybridization and different types of hybridizations. Okay, so let us start with the topic of hybridization. So what is meant by hybridization? The word hybridization stands for what? It is the process of intermixing of atomic orbitals of equivalent energies and shapes to give hybrid orbitals of equivalent energies and shapes. The process of intermixing. Intermixing అంటే ఏంటి? అన్ని అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి కంప్లీట్గా మర్జ్ అయిపోయి ఒక కొత్త హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. దట్ ప్రాసెస్ యూ కాల్ ఇట్ as hybridization. ఓకేనా? కంప్లీట్ మర్జింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ as hybridization. ఓకేనా? కంప్లీట్ మర్జింగ్ ఆఫ్ atomic orbitals to give hybrid orbitals. You call it as the concept of hybridization. Okay, so ఇప్పుడు types, if you go for the types of hybrid orbitals or types of hybridizations. Okay na, types of hybridizations. So mainly we have 6 types of hybridizations: sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 and sp3d3. Okay, so let us learn one by one. So first, if you speak about sp hybridization, okay now, first one is what? Sp hybridization. In the name itself it is there. What is meant by sp hybridization? One s orbital and one p orbital intermix with each other to give two sp hybrid orbitals of equivalent energies and shapes. Okay na, ante oka s orbital meeku andariki telusu kada, shapes s orbital spherical, oka p orbital, oka s orbital, oka p orbital. These two are of same atom. Rendu different atoms వి కావు. మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చదివినట్టు ఓవర్లాపింగ్ అనుకోండి, రెండు డిఫరెంట్ యాటమ్స్వి, కానీ ఇప్పుడు సేమ్ యాటమ్ యొక్క ఎస్ ఆర్బిటాల్ అండ్ పి ఆర్బిటాల్ ఇఫ్ దే ఇంటర్మిక్స్ ఆర్ మర్జ్ విత్ ఈచ్ అదర్, దెన్ ఇఫ్ దే గివ్స్ రైజ్ టు టూ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ ఎనర్జీస్ అండ్ షేప్స్. ఓకేనా? ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్, ఒక పి ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ సేమ్ యాటమ్, they will merge with each other and they gives rise to two sp hybrid orbitals of equivalent energies and shapes. So ila merging jarigite you call this as sp hybridization. So meeku diagram lo difference kuda అర్థం చేసుకోండి. సపోజ్ అదే ఓవర్లాపింగ్ అనుకోండి, ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ వన్ యాటమ్ అండ్ పి ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ అనదర్ యాటమ్ అయితే దాన్ని మనం ఓవర్లాపింగ్ అంటాం, ఎస్పి ఓవర్లాపింగ్ అంటాం. అప్పుడు డయాగ్రామ్ ఇలా డ్రా చేయాలి. కానీ హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్ మర్జింగ్ అనమాట. ఓకేనా? సో కంప్లీట్ మర్జింగ్ జరిగినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో లెట్ us go for the examples. Okay, examples. So the first and best example is formation of beryllium chloride. మీకు డాట్ స్ట్రక్చర్ ఐడియా ఉంది కదా. సో బెరీలియంకి 2 valence electrons ఉంటాయి. Both sides, both the chlorines will form single bond. Okay, chlorine ki 7 valence electrons ఉంటాయి. It need one more electron for octet, so it will share with beryllium. Okay, so both of the chlorines attain octet, but beryllium is having incomplete octet. Okay na, deficit. beryllium ki క్లోరిన్స్తో ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా 1 2 3 4 ఎలక్ట్రాన్సే వచ్చాయి, ఆక్టేట్ రావట్లేదు. సో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ సచ్ మాలిక్యూల్స్, నాట్ ఓన్లీ సచ్ మాలిక్యూల్స్, టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అదర్ దాన్ ద క్రైటీరియా ఆఫ్ ఆక్టెట్, ఓకే, లైనస్ పాలింగ్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు బెరిలియంకి సెంట్రల్ ఆటమ్ జనరలీ ఎప్పుడు కూడా hybridization is undergone only by central atom. Side atoms will undergo overlapping. Central atom will undergo hybridization. Okay, so ఇప్పుడు బెరిలియం చూడాలి. బెరిలియం ఓన్లీ విల్ అండర్గో హైబ్రిడైజేషన్. సో ఇప్పుడు బెరిలియం అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 4.
కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2. మనం 2p0 అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదా, ఓకేనా. 2s ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ 2p ఈజ్ టోటల్లీ వేకెంట్ కదా. సో ఇప్పుడు 2 లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి కాబట్టి 2s విత్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ 2p వేకెంట్ ఆర్బిటల్స్, ఓకేనా. 2pలో వేకెంట్ ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి. ఇది మనకి గ్రౌండ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ కదా, గ్రౌండ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇప్పుడు యాజ్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ అవైలబుల్, px py pzలో వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ అవైలబిలిటీ ఉంది కాబట్టి దెర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ టు జంప్ టు 2p ఆర్బిటాల్. సో అప్పుడు దాన్ని మనం ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటాం, ఓకేనా. గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటే నార్మల్ యాక్చువల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇప్పుడు ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో ఏం జరుగుతుంది, ఒక వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ అవైలబుల్ యాజ్ 3 వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ 2p subshell. 1 electron will jump from 2s to 2p. ఇలా జంప్ చేస్తాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ని మనం 2pలో రాసుకుంటాం. ఇది వచ్చేసి 2p, ఓకేనా. సో 2pలోకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మర్జ్ అయిపోతాయి అనమాట. ఆ 2sలో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ 2pలో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్, దే విల్ మర్జ్ అండ్ దే విల్ ఫార్మ్ 2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్, ఓకేనా. ఇలా sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అంటే s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ బెరీలియం అండ్ p ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ బెరీలియం, ఓకేనా. p ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ బెరీలియం, they overlap and form what? sp hybrid orbital of beryllium, ఓకేనా. sp hybrid orbitals of beryllium. సో ఇలా బెరీలియం అనేది సెంట్రల్ ఆటమ్, ఇట్ విల్ అండర్గో హైబ్రిడైజేషన్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు సైడ్ ఆటమ్స్ వచ్చేసి మనకి క్లోరిన్ ఆటమ్స్. సైడ్ ఆటమ్స్ చూడండి, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద సైడ్ ఆటమ్స్ ఏంటి, క్లోరిన్స్, ఓకేనా. సైడ్ ఆటమ్స్ క్లోరిన్లో మనకి 17 అటామిక్ నంబర్, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. సో 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్లో కూడా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడున్నాయో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. బికాస్ ఓన్లీ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ అండర్గో ఓవర్లాపింగ్. సైడ్ ఆటమ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఓవర్లాపింగ్ చేస్తాయి, సెంట్రల్ ఆటమ్ ఎప్పుడు కూడా హైబ్రిడైజేషన్ చేస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో 3sలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, 3pలో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా. సో మనకు ఒకటే ఒక అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఓకే. ఆ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్కి కూడా మనం pzలో ఉంది. ఫస్ట్ టైం మనం ఎప్పుడు అది pzలో ఉన్నా కూడా ఏ ఎలక్ట్రాన్ అయితే ఫస్ట్ టైం మనం డ్రా చేస్తున్నామో దాన్ని హారిజాంటల్గానే డ్రా చేసుకోవాలి, ఓకేనా. ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా సిగ్మా బాండే ఫామ్ అవుతుంది, ఓకేనా. వర్టికల్గా ఓవర్లాపింగ్ అనేది సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే వర్టికల్ ఓవర్లాపింగ్ పై బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు pzలో ఉన్నా కూడా ఎలక్ట్రాన్ని మనం హారిజాంటల్గా తీసుకుంటాం, p ఆర్బిటాల్ హారిజాంటల్గా తీసుకొని దాంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనమాట. అలా 2 క్లోరిన్స్కి 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు మీరు డ్రా చేసుకుంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చేసి బెరీలియం విత్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోలేదు, ఓకేనా. s ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్, p ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ మర్జ్ అయ్యాయి అనమాట, ఓకేనా. సో ఇక్కడ కూడా మనకి డయాగ్రామ్లో డాట్స్ రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి, ఓకే. సో నౌ దీస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ బెరీలియం విల్ ఓవర్లాప్ విత్ p orbital, unpaired electron of p orbital and forms a hybrid structure like this. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇదొక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయింది, ఇదొక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయింది. నార్మల్గా ఈ డయాగ్రామ్లో చూస్తే వేరెవర్ సింగిల్ బాండ్ ఈజ్ దేర్ దట్ ఈజ్ సిగ్మా బాండ్. సో అదొక సిగ్మా బాండ్, అదొక సిగ్మా బాండ్, 2 సిగ్మా బాండ్స్ అనమాట. ఈ సిగ్మా బాండ్ వచ్చేసి psp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్, psp హైబ్రిడైజేషన్, ఓకేనా. ఇది p ఆర్బిటాల్, ఇది sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్. సో psp, ఇది వచ్చేసి spp. సో ఇలా బెరీలియం క్లోరైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మధ్యలో ఉన్నది బెరీలియం హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్, ఈ 2 వచ్చేసి క్లోరిన్ యొక్క అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ p ఆర్బిటాల్. సో దే విల్ మర్జ్ like this and like this beryllium chloride formation takes place.
ఇప్పుడు మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి sp hybrid orbitals ఆర్ లీనియర్ ఇన్ షేప్. ఓకేనా, లీనియర్ స్ట్రైట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయన్నమాట, లీనియర్ షేప్. బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ 180 degrees. ఓకే, బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ 180 degrees and the molecule will have 50% S character will be there and 50% P character will be there. 50% S and 50% P character will be there. Okay, like this sp hybridization will takes place. Please note down. So other examples వచ్చేసి other examples of sp hybridization మనకి వేరే ఇంకా ఏం ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒకటి, ఓకేనా, C2H2 మాలిక్యూల్ ఒకటి, HCN ఒకటి. సో ఈ మూడిట్లలో కూడా సెంట్రల్ ఆటమ్ ఈజ్ కార్బన్ అండ్ కార్బన్ విల్ అండర్గో sp హైబ్రిడైజేషన్. ఓకేనా, ఒక s ఆర్బిటాల్ అండ్ ఒక p ఆర్బిటాల్ దే విల్ ఇంటర్మిక్స్ ఆర్ మర్జ్ and they gives rise to 2 sp hybrid orbitals of equivalent energies and shapes. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మూడు మాలిక్యూల్స్ మన ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బెరిలియం క్లోరైడ్ చెప్పాను. అదర్ దెన్ బెరిలియం క్లోరైడ్ యూ విల్ హ్యావ్ sp hybridized orbitals. అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, C2H2 ఎస్టిలిన్ మాలిక్యూల్ అండ్ HCN హైడ్రోజన్ సైనైడ్. ఇందులో సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చేసి కార్బన్. కార్బన్స్ విల్ అండర్గో sp hybridization in these 3 molecules. నెక్స్ట్ వచ్చేసి sp2 హైబ్రిడైజేషన్. sp2 ఇందులో పేరులోనే మనం చెప్పచ్చు 1 s ఆర్బిటాల్ అండ్ 2 p ఆర్బిటాల్స్ విల్ మర్జ్ టు గివ్ 3 sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ ఎనర్జీస్ అండ్ షేప్స్. ఓకేనా, ఒక s ఆర్బిటాల్ ఇంకా 2 p ఆర్బిటాల్స్ మర్జ్ అవుతాయి, 1 s అండ్ 2 p ఆర్బిటాల్స్. ఓకే, ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు 3 sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ ఎనర్జీస్ అండ్ షేప్స్. సో డయాగ్రామ్స్ అనేది మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో చూడండి, ఇక్కడ 1s and 2 p ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఆటమ్ విల్ మర్జ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ 3 sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. సో ఇప్పుడు sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా, దిస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్స్. మీరు 3 బెలూన్స్ని జాయిన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాగా 3 లోబ్స్ ఓకే విల్ బీ అపియరింగ్ లైక్ దిస్. సో దీనికి వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి BF3 మాలిక్యూల్. ఓకేనా, BF3 మాలిక్యూల్. BF3 మీకు ఇంతకుముందు కూడా మనం చదువుకున్నాం కదా, బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. సో డాట్ స్ట్రక్చర్ కూడా మీకు నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ వాచ్ మై వీడియోస్ ఫర్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు BF3 మాలిక్యూల్లో బోరాన్లో సెంట్రల్ ఆటమ్ ఉన్నది. బోరాన్లో ఓన్లీ 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లోరిన్స్ తోటి బాండ్ ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా బోరాన్కి ఆక్టేట్ అనేది కంప్లీట్గా రావట్లేదు అనమాట. ఓకేనా, ఫ్లోరిన్ విల్ అటైన్ ఆక్టేట్ బట్ బోరాన్ డస్ నాట్ అండర్గో ఆక్టేట్ హియర్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్. సో దీంట్లో sp2 హైబ్రిడైజేషన్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకేనా, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బెరిలియం ట్రైఫ్లోరైడ్, బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ BF3 మాలిక్యూల్. ఓకేనా, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ BF3 మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ మనకి సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చేసి బోరాన్. ఓకే, సో బోరాన్ అటామిక్ నెంబర్ 5. చూడండి ఇక్కడ బోరాన్ అటామిక్ నెంబర్ 5, 1s2 2s2 2p1. సో ఓన్లీ లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్సే పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి కాబట్టి 2s2 2p1 మనం అండర్లైన్ చేసుకుంటాం. సో 2s with 2 electrons and 2p with 1 electron. ఓకేనా, సో 2p with 1 electron. ఇది వచ్చేసి గ్రౌండ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా, గ్రౌండ్ స్టేట్. సో యాజ్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ అవైలబుల్, ఇక్కడ మనకి py pz వేకెంట్గానే ఉన్నాయి కదా. సో దెర్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, దెర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ ఫర్ ది ఎలక్ట్రాన్ టు జంప్ ఇన్ టు ద వేకెంట్ ఆర్బిటల్స్. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటాం. సో ఇన్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ 1 electron will jump from 2s orbital to 2p orbital. ఓకేనా, చూడండి ఆల్రెడీ 2pలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇక్కడ 2sలో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాను 2p
వైలోకి జంప్ అవుతుంది. సో ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు. సో నౌ 1s and 2 p orbitals will merge. ఓకేనా, 1s orbital and 2 p orbitals will merge to give 3 hybrid orbitals of equivalent energies and shapes. డయాగ్రామ్స్ అనేది మీరు పర్ఫెక్ట్గా డ్రా చేయడం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు 3 ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం 3 డాట్స్ పెట్టేసుకుంటాం. ఓకేనా, ఇదేమో s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ బోరాన్, ఈ రెండు px py ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ బెరీలియం. సేమ్ బెరీలియం, సెంట్రల్ ఆటమ్ ఓన్లీ విల్ అండర్గో హైబ్రిడైజేషన్, సైడ్ ఆటమ్స్ విల్ అండర్గో ఓవర్లాపింగ్. ఓకేనా, సెంట్రల్ ఆటమ్ ఒక్కటే హైబ్రిడైజేషన్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ బోరాన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు సైడ్ ఆటమ్స్ వచ్చేసి ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్. సైడ్ ఆటమ్స్ వచ్చేసి ఫ్లోరిన్స్. ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నంబర్ 9, 1s2 2s2 2p5. సో మనకి వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. సో 2s విత్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, 2p విత్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే మనకి ఒకటే వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, సారీ వేకెంట్ కాదు, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, సారీ ఇది ఒకటే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఓకే, 1 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఆ 1 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఎక్కడుంది, p ఆర్బిటాల్లో ఉంది. సో యూ విల్ డ్రా అ డంబల్ షేప్ అండ్ యూ విల్ డ్రా దట్ ఎలక్ట్రాన్ like that. 3 in BF3 molecule 3 fluorine atoms are there. ఓకేనా, 3 fluorine atoms. సో ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చేసి బోరాన్ ఇలా ఉంటుంది, 3 సైడ్ ఆటమ్స్ వచ్చేసి ఫ్లోరిన్స్, ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ p ఆర్బిటాల్. సో ఇప్పుడు మనం చూడండి డయాగ్రామ్ మర్జ్ చేసి డ్రా చేస్తున్నా. సో సెంట్రల్ ఆటమ్ బోరాన్. ఓకేనా, 3 డాట్స్, 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. సో సైడ్ ఆటమ్స్ వచ్చేసి ఫ్లోరిన్స్. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈచ్ ఫ్లోరిన్, p ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ విల్ కమ్ అండ్ మర్జ్ విత్ hybrid orbital of boron. Okay, and forms a trigonal planar structure like this. Okay, now this structure you call it as what? Trigonal planar structure. Here also you are finding 3 sigma bonds. ఇదొక sigma bond, ఇదొక sigma bond, ఇదొక sigma bond. Horizontal overlapping is called as sigma bond. So structure వచ్చేసి trigonal planar, 3 sigma bonds you can find. Okay, 0 pi bonds, and bond angle is 120 degrees. Okay na, bond angle వచ్చేసి 120 degrees. Okay, structure name is trigonal planar structure. Now in this sp2 hybridization you will have 66% p character will be there and 33% s character will be there. Okay na, 66% p క్యారెక్టర్, p ఆర్బిటాల్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి 66% p ఆర్బిటాల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. 34% వచ్చేసి s ఆర్బిటాల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఆ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్కి 66% p ఆర్బిటాల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, 34% వచ్చేసి s ఆర్బిటాల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ BF3 మాలిక్యూల్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి, అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఆర్ SO2, SO3, C2H4 అండ్ HCHO. SO2 మీకు అందరికి బాగా తెలిసిందే కదా, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చేసి సల్ఫర్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ డబల్ బాండ్ విత్ 2 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్. సో ఇక్కడ ఒక లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మిగిలిపోతాయి అన్నమాట. సో SO2 స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. అప్పుడు 2 సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ 1 లోన్ పేర్. ఇప్పుడు మీరు సిగ్మా బాండ్స్ని లోన్ పేర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చే నంబరే హైబ్రిడైజేషన్ నంబర్ అనమాట. ఇప్పుడు sp2 అంటే ఏంటి, ఒక s ఆర్బిటాల్ 2 p ఆర్బిటాల్స్ మర్జ్ అవుతున్నాయి, అంటే టోటల్గా ఫామ్ అయ్యేది 3. సో ఆ ఫామ్ అయిన 3 మనకి ఆ 3 అనే నంబర్ మీరు నార్మల్ డాట్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసినప్పుడు, ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ అంటే సింగిల్ బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఆ సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూరా నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ lone pairs, if you add what number you will get, that itself will be the
హైబ్రిడైజేషన్ వాల్యూ. ఇప్పుడు మనకి sp2 అంటే 3 కదా. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ చూడండి, 2 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ 1 లోన్ పేర్ ఉంది, LP అని రాస్తున్నాను. టోటల్ వచ్చేసి 3 కాబట్టి sp2 హైబ్రిడైజేషన్. సో SO2లో నార్మల్గా డాట్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసుకుని ఇట్లా ఆర్బిటాల్ స్ట్రక్చర్ కాకుండా నార్మల్ డాట్ స్ట్రక్చర్ మీరు డ్రా చేసుకుని చెక్ చేసుకుంటే వచ్చే నెంబర్ని బట్టి మీరు హైబ్రిడైజేషన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అలాగే SO3 చూడండి, SO3 సెంట్రల్ ఆటమ్ సల్ఫర్. ఓకే, ఇట్ ఫార్మ్స్ డబుల్ బాండ్స్ విత్ 3 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్. ఇక్కడ మీకు టోటల్గా 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటాయి. సో 3 సిగ్మా బాండ్స్ ప్లస్ 0 లోన్ పేర్స్, టోటల్ వచ్చేసి 3 కాబట్టి sp2 హైబ్రిడైజేషన్. అలాగే మీరు C2H4 స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఓకేనా. C2H4 స్ట్రక్చర్, C2H4 అంటే ఇథిలిన్ మాలిక్యూల్ ఆర్ ఈథీన్. C2H4లో 2 సెంట్రల్ ఆటమ్స్ కార్బన్స్ అనమాట. సో ఫర్ ఈచ్ కార్బన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్. ఫర్ ఈచ్ కార్బన్, ఎప్పుడైనా కార్బన్ కాంపౌండ్స్లో కార్బన్ ఈజ్ బాండెడ్ విత్ మెనీ అదర్ కార్బన్ ఐటమ్స్. సో ఫర్ ఈచ్ కార్బన్ యూ షుడ్ చెక్ ద హైబ్రిడైజేషన్. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కార్బన్కి ఇదొక సిగ్మా బాండ్, ఇదొక సిగ్మా బాండ్, ఇదొక సిగ్మా బాండ్. సో ఫర్ ఈచ్ కార్బన్ 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ దేర్. 3 సిగ్మా బాండ్స్ ప్లస్ 0 లోన్ పేర్స్ అంటే sp2 హైబ్రిడ్స్. అలాగే ఇది కూడా ఈ సెకండ్ కార్బన్కి కూడా ఈ 2 సిగ్మా బాండ్స్, ఇది కామన్ సిగ్మా బాండ్ ఫర్ బోత్ ద కార్బన్ ఐటమ్స్. సో ఇది కూడా sp2 హైబ్రిడైజేషన్, ఎందుకంటే 3 సిగ్మా బాండ్స్ ప్లస్ 0 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి sp2 హైబ్రిడైజేషన్. అలాగే మీరు HCHO అంటే ఏంటి, ఫార్మాల్డిహైడ్. ఇక్కడ ప్లేస్ సరిపోదు కాబట్టి ఇటు పక్క డ్రా చేసుకుందాం మనం. HCHO అంటే ఏంటి, ఫార్మాల్డిహైడ్. ఓకేనా. HCHO నార్మల్ డాట్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసుకుంటే సికి ఓకి ఎప్పుడు కూడా డబల్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది. నేమ్ వచ్చేసి ఫార్మాల్డిహైడ్. ఓకే, సో HC డబల్ బాండ్ OH. ఓకేనా. CHO అనేది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఫర్ ఆల్డిహైడ్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు కార్బన్కి 1, 2, 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో 3 సిగ్మా బాండ్స్ ప్లస్ 0 లోన్ పేర్స్, టోటల్ వచ్చేసి 3 అంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ కార్బన్కి హైబ్రిడైజేషన్ వచ్చేసి sp2. సో ఇలా మీరు ఆర్బిటాల్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేయకపోయినా హైబ్రిడైజేషన్ అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద థర్డ్ type, that is sp3 hybridization. In the name itself it is there, 1 s orbital and 3 p orbitals will merge. Okay, now 1 s orbital and 3 p orbitals, 1 vertical, 1 horizontal, 1 vertical and 1 diagonal. All 3 p orbitals will merge and form 4 sp3 hybrid orbitals of equivalent energies and shapes. ఇక్కడ మీరు 4 lobes అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా, 4 lobes, 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. 4 lobes ఉంటే అది sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఆర్, ఫస్ట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి CH4 మాలిక్యూల్. ఓకేనా, మీథేన్ మాలిక్యూల్ CH4. నార్మల్గా డాట్ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. సెంట్రల్ ఆటమ్ కార్బన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 4 valence electrons. సో ఇట్ వాంట్ మోర్ 4 electrons ఫర్ ఆక్టెట్. సో ఇంకా 4 కావాలి కాబట్టి సో ఇట్ విల్ షేర్ విత్ 4 hydrogen atoms అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ 4 sigma bonds. ఓకే, సో 4 sigma bonds ఉన్నాయి కాబట్టి 4 sigma ప్లస్ 0 లోన్ పేర్ టోటల్ వచ్చేసి 4 ఉంటే sp3, ఒక S 3 Pలు కలిపితే కూడా 4 కదా. ఓకేనా, అలా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట మీరు. సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్. కార్బన్ కాంపౌండ్స్కి ఎప్పుడు కూడా లోన్ పేర్స్ అనేవి ఉండవు. ఓకే, సో 0 లోన్ పేర్స్, టోటల్ ఈస్ 4. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్. సో ఇప్పుడు ఫార్మేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, లెట్ us అబ్జర్వ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ CH4 మాలిక్యూల్. ఓకేనా, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ CH4 మాలిక్యూల్. సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చేసి కార్బన్,
అటామిక్ నెంబర్ 6, 1s2, 2s2, 2p2. బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 4. సో 2s with 2 electrons and 2p with 2 electrons. Okay na, 2p with 2 electrons. This you call it as ground state configuration. Short form లో నేను GS అని రాస్తున్నాను. ఒక వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ అవైలబిలిటీ ఉంది కాబట్టి there is a chance for this electron to jump from 2s orbital to 2pz orbital. సో ఇప్పుడు 2sలో ఒకటే ఉంటుంది, 2pలో 3 ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, 2pలో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 1s ఆల్ 3p విల్ మర్జ్. ఒక s 3p ఆర్బిటాల్స్ మర్జ్ అయిపోయి sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది. సెంట్రల్ ఆటమ్ కార్బన్ CH4 మాలిక్యూల్. ఓకేనా, సో ఇలా ఈ 4 మర్జ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ గివ్స్ రైజ్ టు 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ ఎనర్జీస్ అండ్ షేప్స్. సో ఇప్పుడు మీరు ఆ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ని 4 డాట్స్ లాగా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో హియర్ ఇన్ దిస్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆల్సో ఇన్ 4 lobes you will represent all the 4 electrons as 4 dots. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ కార్బన్ అనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద సైడ్ ఆటమ్స్. సైడ్ ఆటమ్స్ వచ్చేసి హైడ్రోజన్స్ కదా. హైడ్రోజన్లో 1s1, ఆ ఒక ఎలక్ట్రాన్ s ఆర్బిటాల్లో ఉంటుంది. s ఆర్బిటాల్ షేప్ వచ్చేసి స్పెరికల్ షేప్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇది సెంట్రల్ ఆటమ్ కార్బన్, ఇట్లాంటి స్పెరికల్వి 4 హైడ్రోజన్స్ కదా. సో అవి మర్జ్ అయిన తర్వాత ఓవర్లాప్ అవుతాయి అన్నమాట. హైడ్రోజన్స్ విల్ అండర్గో ఓవర్లాపింగ్, సెంట్రల్ ఆటమ్ కార్బన్ విల్ అండర్గో హైబ్రిడైజేషన్. సో మీకు డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి నేను బ్లూ కలర్లో హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఓకేనా, బ్లూ కలర్లో హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ డ్రా చేస్తున్నాను. సైడ్ ఆటమ్స్ వచ్చేసి ఇట్లాంటివి 4 హైడ్రోజన్స్ విత్ 1 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈచ్. దే విల్ అండర్గో ఓవర్లాపింగ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా, ఓవర్లాపింగ్ వన్స్ చెక్ ఇట్. ఓకే, ప్లీజ్ చెక్ దిస్ ఓవర్లాపింగ్. సో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ వాట్ 4 sigma bonds. ఇక్కడ ఒకటి, దిస్ ఈజ్ 1 sigma, దిస్ ఈజ్ 1 sigma. సో 4 sigma bonds plus 0 lone pairs. ఓకేనా, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ 4 sigma bonds and 0 lone pairs. ఓకేనా, సో 0 lone pairs, total is 4. That's why it is comes under sp3 hybridization. ఓకేనా, sp3 hybridization. ఓకే, ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చేస్తే characteristic properties of this sp3 hybridization. ఓకే, బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి 109 degrees 28 minutes. ఓకేనా, షేప్ వచ్చేసి టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్. షేప్ ఈస్ టెట్రాహెడ్రల్. ఓకే, టెట్రాహెడ్రల్. అండ్ హియర్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ 25% s orbital character and 75% p orbital character. Okay na, 75% p character will be there, 25% s character and 75% p orbital character will be there. ఓకే, ఇక్కడ సెంట్రల్ ఆటమ్కి లోన్ పేర్స్ లేవు కాబట్టి బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి 109 degrees 28 minutes. ఓకే, సపోజ్ if you find lone pairs, okay, it will undergo repulsions and accordingly the actually expected shape is 1 and repulsions will undergo because of the presence of lone pair. So based on that the shape and bond angle also will change. Thus that is being clearly explained in VSEPR theory. అది మనం షార్ట్లీ అది కూడా చదువుదాం. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ us go for the other examples. SiCl4 చూడండి, ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ వేసాను. సో 4 sigma bonds ఉన్నాయి, 0 lone pairs. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్. బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి లోన్ పేర్ లేదు కాబట్టి బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి 109 degrees 28 minutes. సేమ్ లైక్ CH4 మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్, ఆర్బిటల్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అమోనియా మాలిక్యూల్. అమోనియా మాలిక్యూల్ మీరు నార్మల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే డాట్ స్ట్రక్చర్ మీకు అందరికీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఆల్ దీస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్
compounds sigma and pi bonds in my previous video. You can watch that video so that you'll get clarity. So ఇక్కడ 3 sigma bonds ఉన్నాయి, ఒకటే లోన్ పేర్ ఉంది. సో 3 sigma bonds, one lone pair, that gives rise to 4. సో 4 అంటే మీకు వచ్చేసి sp3 హైబ్రిడైజేషన్. అలాగే వాటర్ మాలిక్యూల్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి వాటర్ మాలిక్యూల్. వాటర్ మాలిక్యూల్లో సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ విల్ హ్యావ్ 2 lone pair of electrons and 2 sigma bonds. ఓకేనా? సో 2 sigma bonds plus 2 lone pairs, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఓన్లీ. అయితే ఇక్కడ అమోనియా, మనం వాటర్, ఈ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సెంట్రల్ ఆటమ్కి మిగిలిపోతే కంపల్సరీగా మీరు ఎక్స్పెక్టెడ్ బాండ్ యాంగిల్ ఒకటవుతుంది, యాక్చువల్ బాండ్ యాంగిల్ ఒకటవుతుంది. మామూలుగా sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అంటే మనం టెట్రాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పుకుంటాం. ఇది ఎప్పుడు? ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో లోన్ పేర్ ఫర్ సెంట్రల్ ఆటమ్. బట్ ఇక్కడ లోన్ పేర్ అనేది ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక లోన్ పేర్ ఉంటే బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ 107 degrees ఫర్ అమోనియా అండ్ ఫర్ pH3. ఇక్కడ కూడా చూడండి, pH3, అమోనియా అండ్ pH3 బోత్ ఆర్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ బోత్ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ గ్రూప్. ఓకే, సో అమోనియాలోని pH3లోని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకటే లోన్ పేర్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ వన్ లోన్ పేర్ ఈస్ దేర్, the bond angle is 107 degrees and shape is pyramidal shape. If you observe 2 lone pairs of electron, in water molecule you are finding 2 lone pairs of electrons. So 2 lone pairs plus 2 sigma bonds, that is equal to 4. 4 అంటే sp3 hybridization. సో ఇప్పుడు 2 lone pairs ఉన్నప్పుడు bond angle is 104 degrees 31 minutes and the shape of water molecule is V shape or angular or bent అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? లోన్ పేర్ లేనప్పుడు మాత్రమే sp3 హైబ్రిడైజేషన్కి టెట్రాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్. అలాగే CCl4 సేమ్ లైక్ SiCl4 అండ్ CH4 మాలిక్యూల్, టెట్రాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్. CCl4లో కూడా లోన్ పేర్ లేదు కాబట్టి 109 degrees 28 minutes టెట్రాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంటే. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి sp3d hybridization. Best example is PCl5 molecule. So here central atom is phosphorus. Phosphorus will undergo sp3d hybridization. All the 5 chlorine atoms are arranged in such a way that 3 chlorine atoms are along the vertices of a triangle. Okay, so along the vertices of a triangle you will find 3 chlorine molecules like this, and 2 more chlorine atoms you will find them actually up and down of the structure like this. Okay, so ikkada 3 chlorine atoms which are on the vertices of the equilateral triangle, you call such bonds as equatorial bonds, and which you will find on the up and down of phosphorus, you call them as axial bonds. Okay, so in sp3d hybridization for PCl5, the structure is like this. Okay, so here equatorial bonds, how many? 3 equatorial bonds. Equatorial bonds వచ్చేసి 3 chlorines are making equatorial bonds, and axial bonds వచ్చేసి 2 అన్నమాట. Okay, they are along the length of the axis. The chlorine atoms which make equatorial bonds, okay, make an angle of 120 degrees. ఓకే, ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్లో ఫామ్ చేసేవి 120 degrees బాండ్ యాంగిల్ ఉంటాయి. ఇక్కడ యాక్సియల్ బాండ్స్ ఫామ్ చేసే క్లోరిన్స్ వచ్చేసి సెంట్రల్ ఆటమ్తో 90 degrees బాండ్ యాంగిల్ ఉంటుంది. సో స్ట్రక్చర్ ఈజ్ లైక్ దిస్, అండ్ షేప్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ ఈజ్ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ స్ట్రక్చర్. Here there are no lone pairs for the central atom. Okay, now that's why shape is considered as trigonal bipyramidal structure. Okay, so you have to remember this. So other examples వచ్చేసి SpCl5, SF4, SCl4 etc. Actually here you will get many other structures with lone pair. If you are getting lone pair of electrons for the central atom, then compulsorily bond angles, shapes and all will be different. That again we are going to learn in VSEPR theory. Next వచ్చేసి sp3d2 hybridization. Best example is SF6 molecule. Central atom వచ్చేసి సల్ఫర్.
Sulfur will have 6 valence electrons. So 6 valence electrons 6 fluorine atoms తో కంబైన్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీరు 4 ఫ్లోరిన్స్ వచ్చేసి along the vertices of a square. Okay, along the vertices of a square you will find 4 fluorines along the vertices of a square. Okay, and 2 more fluorines you will find axially. Okay, యాక్చువల్గా 2 ఫ్లోరిన్స్ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ SF6 మాలిక్యూల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎక్సీడెడ్ ఆక్టెట్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ 2 యాక్సియల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ అనేవి ఇందాక మనం చదువుకున్నాం. బట్ దీస్ ఆల్ ఇన్ దిస్ 5 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ విల్ బీ ఇన్ 1 ప్లేన్ అండ్ 1 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్ విల్ బీ ఇన్ ద అదర్ ప్లేన్. ఓకే, సో అలా మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద బాండ్ యాంగిల్స్ అండ్ షేప్, సో షేప్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ octahedral structure. Octahedral. Okay, if you go for the bond angles 90 and 180 degrees you will find. Okay, now bond angle is 90 and 180 degrees. The 4 fluorine atoms which are found on the vertices of a square, you will be getting 90 degrees bond angle with the central atom, and those you'll find to be 180 degrees bond angle with the central atom, and those who are on the axial lines, 2 fluorines, you will find them with the bond angle of 90 degrees. Okay, so this is an example for sp3d2 molecules. Okay, please note down. Next వచ్చేసి IF7 molecule. So IF7 molecule will have pentagonal bipyramidal structure. Okay, now pentagon shape, pentagonal bipyramidal structure. Here 1 2 3 4 5 6 7 fluorine atoms. This is also one of the important examples of what we call expanded octet or exceeded octet. So pentagonal bipyramidal shape. Okay, shape name is pentagonal bipyramidal. Pentagonal bipyramidal, and bond angles వచ్చేసి 72 degrees ఉంటుంది. ఓకే, 72 degrees అండ్ 90 degrees. యాక్చువల్ బాండ్స్లో ఉండేవి 90 degrees బాండ్ యాంగిల్ చేస్తాయి. పెంటాగన్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ పెంటాగన్లో ఉండేవి they make an angle of 72 degrees with the bond angle. So this is all about hybridizations, my dear children. So in the next coming video we are going to learn about VSEPR theory. Okay, until then keep watching my videos. Thanks for watching. Bye.